हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके आर्ट्स ट्यूटर। आज आम अर्थशास्त्र उपयोगिता, द्रव्य और द्रव्यर श्रेणी विभाग संपर्क में आलोचना करवा। तो प्रथम आम आलोचना करवा उपयोगिता कौन एवं क्या उपयोगिता कहुए। तो साधारण अर्थ में उपयोगिता कहले जेकोसी द्रव्यर उपकारिता को बुझाई थाए एवं सही द्रव्य माध्यम जदि मनुष्यर अभाव पूर्ण हुए ताहले ताको आमे उपयोगिता कहवा। तो अर्थशास्त्र रे जेकोसी द्रव्य बा सेवा माध्यम मानवीय अभाव रो पूरणकारी क्षमता को उपयोगिता कहा जाए। अर्थात द्रव्य बा सेवार जो गुण द्वारा मानवीय अभाव परिपूर्ण हुए ताको उपयोगिता कहा जाए। आम उदाहरण नहीं पारिबा जे गोटे पाउरुटी किंबा बिस्कुट द्वारा जदि मनुष्यर अभाव पूरण हुए बा तार जो जदि भोक बा क्षुधा निवारण हुए ताहले से द्रव्य को आम उपयोगिता कहवा। सेहीपरि आहरी मध्य अनेक गुड़े आम उदाहरण नहीं पारिबा जे जड़े छात्रर अभाव अनेक गुड़े अभाव थाए जमीक बही खाता पेन इत्यादि। तो सही जो द्रव्य गुड़िक छात्रर अभाव को पूर्ण करती ताहले सही द्रव्यर अभाव पूरणकारी क्षमता को उपयोगिता कहुए। तापरे द्रव्य द्रव्य क्या कहुए तो मानवीय अभाव को परिपूर्ण करुवा जेकोसी पदार्थ को अर्थशास्त्र में द्रव्य कहुए अथवा अभाव परिपूर्त करिवार सामर्थ्य को उपयोगिता कहुए। आम उदाहरण नहीं पारिबा जे पोशाक, रेडियो, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, साइकिल, डाक्तर सेवा, वकील सेवा यही द्रव्य बा सेवा गुड़िक द्वारा मनुष्यर जदि अभाव पूरण हुए बा यही पदार्थ द्वारा मनुष्यर जदि अभाव पूरण हुए ताहले ताको आमे द्रव्य कहवा। द्रव्य होउची दुई प्रकार, गोटे होउची भौतिक द्रव्य एवं अन्यटी है अभौतिक द्रव्य। तो जो द्रव्य गुड़ी को देखी हुए छुई हुए से ही द्रव्य गुड़ी को भौतिक द्रव्य कहुए एवं अभौतिक द्रव्य क्या कहुए जो द्रव्य गुड़ी को देखी हुए नहीं बा छुई हुए नहीं केवल अनुभव करी हुए ताकू अभौतिक द्रव्य कहुए। एठार आम उदाहरण नहीं पारिबा डाक्तर सेवा, वकील सेवा, अध्यापक पाठपढ़ा इत्यादि। तापरे आम आलोचना करवा द्रव्यर श्रेणी विभाग। द्रव्य केउ प्रकार द्रव्य रही द्रव्य मध्य कि प्रकार पार्थक्य रही से संपर्क में आलोचना करवा। तो यही विषय उपयोगिता उपयोगितार बारंबार प्रश्न आसे उपयोगिता क्या कहुए, उपयोगिता कौन से भली द्रव्यर मध्य प्रश्न आसी जाए। द्रव्य कौन, द्रव्यर केते उदाहरण दियो, द्रव्य क्या कहुए इत्यादि इत्यादि। तो एठारे आम द्रव्यर श्रेणी विभाग जहाँ कहुए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो एठारे आम केतोटी द्रव्य मध्य पार्थक्य संपर्क में आलोचना करवा। तो प्रथमे मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य कौन। मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य। तो मुक्त द्रव्य कौन एवं अर्थनैतिक द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य कौन जहाँ कहुए फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो मुक्त द्रव्य कहले आम प्रकृतिर मुक्त दान को बुझा जो द्रव्य गुड़िक बिना पाउनारे मुक्त भाव प्रकृति मिली थाए ताकू मुक्त द्रव्य कहुए। आम एठारे उदाहरण नहीं पारिबा सूर्यालोक, वायु, जल इत्यादि। यही सब द्रव्य गुड़िक कहुए मुक्त द्रव्य एवं यही द्रव्य गुड़िकर बा यही द्रव्य गुड़िक कौन प्रकार प्राप्य देवा पड़े ना बा यही द्रव्य गुड़िकर विनिमय मूल्य न थाए बा यही द्रव्य गुड़िकर बजार दर न थाए तेणु यह मुक्त द्रव्य कहुए। सेहीपरि अर्थनैतिक द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य कौन जे जो द्रव्य गुड़िक किछि पाउना देवा पड़ी थाए बा किछि अर्थ देवा पड़ी थाए सही द्रव्य गुड़िक अर्थनैतिक द्रव्य कहुए एवं अर्थनैतिक द्रव्य गुड़िकर विनिमय मूल्य रही थाए
ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ପୋଷାକ, କଲମ, ପୁସ୍ତକ, ମୋବାଇଲ, ରେଡ଼ିଓ, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇପାରିବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବହି ବା ଚକୋଲେଟ୍, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ମେସିନ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଛୁଇଁ ହୁଏ ବା ଯାହାର ଆକାର ଓଜନ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ବା ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଥବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ମନେକର ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ, କଣ୍ଟା, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ସେହି ଯେଉଁ କାଠ, କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ମୋଟର କାର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପୁସ୍ତକ, କଲମ, ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏ ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କେବଳ ନିଜେ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ପୁସ୍ତକ, ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଏ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ବା ସରକାରଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଖରୀ,
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏ ଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ଏହି ବିଷୟରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଯେମିତିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, କିମ୍ବା ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରମୂଳକ ବା ଯେଉଁଠିକି ବିମାର ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଜିକେ ଆର୍ଟ୍ସ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।